پیارے دوستو، یہ ہیں چار پنچھی جو ایک جنگل میں بالکل ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا، ٹونی چڑیا، سنری کوی اور کالو کوا۔ یہ سب آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ بس ایک سنری کوی ہی تھی جو اکڑی ہوئی اور اکڑو قسم کی اور نخرے والی تھی۔ باقی سب آپس میں پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ یہ چاروں بالکل اکیلے اکیلے ہی رہا کرتے تھے۔ دراصل ٹونی سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوا اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بس یہی بات سنری کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اسی لیے ٹونی کو بہت برا سمجھتی تھی اور دل ہی دل میں کالو کوے کو پسند کرتی تھی۔ ایک جنگل میں ٹونی نے سبزی کی دکان بنائی ہوئی تھی، جس کے بالکل سامنے ہی سنری نے بھی سبزی کی دکان بنا رکھی تھی۔ سنری بہت اکڑو قسم کی تھی اور نخرے باز بھی تھی، اسی لیے لوگوں کو جلدی سبزی بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، اسی لیے ٹونی کی سبزی زیادہ بکا کرتی تھی۔ وہ بہت ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے گاہک سے بات کرتی تھی، اسی لیے سب لوگ خوش ہو کر ٹونی کی چھوٹی ہونے کے باوجود اسی کی دکان سے سبزی لیا کرتے تھے۔ سنری بس اپنے فیشن پہ زیادہ دھیان دیتی تھی، سج سنور کے دکان پر بیٹھتی تھی اور بس گاہک کو کہنا کہ خود ہی سبزی ڈال لے، اسی لیے لوگ زیادہ تر اس کے نخرے دیکھ کر نہیں آیا کرتے تھے۔ سب اسی لیے ٹونی کی دکان سے زیادہ تر سبزی لے لیا کرتے تھے۔ اس بات سے بھی سنری کو بہت ہی زیادہ چڑ ہوتی ہے ٹونی سے، اسی لیے وہ ہر وقت اس سے چڑتی رہتی تھی۔ ہاں بولو بوئی، کون سی سبزی لینی ہے؟ کتنی کروں؟ بالکل تازہ تازہ سبزیاں ہیں، بتاؤ کون سی سبزی لینی ہے تمہیں؟ ارے سنری، آلو کیسے دے رہی ہو تم؟ 20 روپے کلو ہے۔ ارے ٹونی تو 15 روپے دے رہی ہے، تم تو اپنا ہی بھاؤ لگائی رکھتی ہو، میں تو اسی سے لے لوں گی۔ ارے جاؤ جاؤ، کس نے بلایا تھا؟ بھاگی آتی ہے منہ اٹھا کے اور پھر ادھر چلی جاتی ہے۔ بہت ہی اچھی نیچر کی تھی، وہ ہر کسی سے پیار محبت سے رہا کرتی تھی، سب اس سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔ آج تو کھانا بننے میں لیٹ ہو گئی، مجھے دکان پہ بھی جانا ہے۔ کتنی دیر سے کھانا نہیں بن رہا، کھانا بن جاتا ہے تو کھا کے میں جلدی جلدی دکان پر جاتی ہوں۔ دراصل آج اس کو کھانا بنانے میں لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے دکان سے بھی لیٹ ہو رہی تھی، اسی لیے وہ پریشان بیٹھی تھی کہ جلدی سے کھانا بنے اور میں کھا کر جلدی سے دکان پر چلی جاؤں، کیونکہ دکان جانے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنی ہی تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہ کالو کوا آ جاتا ہے۔ ارے کالو، تم آؤ نا، بیٹھو، میں کھانا بنا رہی ہوں، تم بھی کھا لینا۔ آج کام پہ کیوں نہیں گئے تم؟ دراصل آج میری طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں کام پہ نہیں جا سکا۔ میں نے سوچا ایک دن ریسٹ کر لیتا ہوں۔ دکان پہ گیا تو تم تھی نہیں، اسی لیے میں نے کہا پتہ کر لوں کہ تم کیوں نہیں دکان پہ گئی، کہیں تم بھی بیمار تو نہیں، اسی لیے پتہ کرنے آ گیا تمہارا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس آج صبح اٹھی لیٹ تھی تو کھانا بنانے میں لیٹ ہو گئی، اسی لیے کھانے کے انتظار میں دکان سے بھی لیٹ ہو گئی، دکان پہ نہیں پہنچ پائی ٹائم سے۔ بس کھانا بن رہا ہے، کھا کر میں فوراً ہی دکان پر جاتی ہوں۔ تمہیں کچھ لینا تھا کیا دکان سے؟ ہاں، مجھے کچھ سیب لینے تھے، اسی لیے میں دکان پر گیا تھا، پھر میں نے سوچا گھر سے پتہ کرتا ہوں۔ ادھر سنری کو خبر ملی کہ کالو ٹونی کے گھر پر ہے تو وہ فوراً ان کی جاسوسی کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ چوری چھپے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے جس میں سنری کو کوئی دلچسپی ہو۔ بہت تھوڑی دیر جاسوسی کرنے کے بعد پھر چلی جاتی ہے ٹونی، پھر اپنی دکان پر چلی جاتی ہے۔ ٹونی سے ہر کوئی خوش ہو کے سبزی لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت پیار اور محبت سے بات کیا کرتی تھی اور سنری کے
तो नखरे ही खत्म नहीं होते थे, इसीलिए सब खुश होकर टुन्नी से सब्जी और फ्रूट्स लिया करते थे। लेकिन सुंदरी को आज टुन्नी पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि कालू उसके घर गया था। दरअसल कालू पहली दफ़ा टुन्नी के घर गया था, वो कभी टुन्नी के घर नहीं गया था, क्योंकि वो दिल ही दिल में टुन्नी को चाहता था और सुंदरी दिल ही दिल में कालू कौवे को चाहती थी। इसीलिए वो इस बात से हर वक्त चिढ़ती रहती थी। और फिर टुन्नी की उसके मुकाबले दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। वो इस बात से भी बहुत चिढ़ हो गई उसको। आखिर वो मन ही मन में बहुत गुस्सा वो देखती है कि टुन्नी कुछ टाइम के लिए घर गई थी, बस कि उसको मौका मिल जाता है। वो टुन्नी के सब्जी की दुकान में आग लगा देती है और बहुत खुश होती है। अब ना रहेगी टुन्नी की दुकान और ना रहेगी टुन्नी। जब दुकान ही नहीं होगी तब खाए पिएगी कहाँ से? अरे कालू, ये मेरी दुकान को क्या हो गया? अब ये मेरा क्या होगा? मेरी तो सारी सब्जियां और फल चल गए। मैंने बहुत मुश्किल से काम को खड़ा किया था, अब मैं क्या करूँगी? मेरी टुन्नी, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो। देखो तो सही, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम परेशान मत हो, तुम रोना बंद करो। मुझे तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें इस दुकान के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस रोना बंद करो। चलो तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कालू कौवा उसको बहुत तसल्ली देता है और बातों ही बातों में उसे अपने मन की बात भी कह देता है। कालू, मुझे बहुत दुख है, मैंने बहुत मेहनत से अपनी दुकान बनाई थी, कितनी अच्छी चल रही थी। अब तो ग्राहक भी बहुत आते थे मेरी दुकान पर। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा तो सारा प्लान ही खराब हो गया। मैं तो चाहती थी उसकी दुकान ख़त्म होगी तो वो दफ़ा हो जाएगी, यहाँ से जान छोड़ जाएगी, पर वो तो मेरे और ही गले पड़ गई। अब क्या होगा? अब तो कालू उससे शादी करने जा रहा है। काश कि उसकी दुकान के साथ में टुन्नी को भी जलाकर भस्म कर देती और फिर कालू हमेशा के लिए मेरा हो जाता। अब वो मुझे छोड़कर उस टुन्नी के पास चला गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं मेरा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। कालू की बहुत अच्छे ऑफिस में और बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगी हुई थी। वो अच्छा खासा कमाता था, उसका कारोबार अच्छा चल रहा था और उसके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी भी थी और बहुत अच्छा प्यारा सा घर भी था। वो बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर वो अपनी ज़िंदगी में टुन्नी को भी शामिल कर लेता है। तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद कालू और टुन्नी की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। उधर सुंदरी उनका मुंह देखती रह जाती है और वो खुशी दोनों रहना शुरू कर देते हैं। अब टुन्नी सिर्फ घर के काम करती थी, कोई दुकान वगैरह को चलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कालू की अच्छी खासी जॉब थी, इसीलिए वो बहुत आराम से घर रहती है। प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिए और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मन से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और जैसे ही वीडियो लगाऊंगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी वीडियो का। तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर आप मेरी वीडियो देखिएगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू, बाय।